সুন্দর একটি জায়গা, আর যেই জিনিসটা দেখার জন্য একটু উৎসাহ ফিল করেছি এবং এইটা দেখার জন্য যাইতেছি। ওইখানে আমাদের প্রফেট হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চুল যিনি কাটতেন, যাকে দিয়ে আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চুল কাটাতেন, নখ কাটাতেন। তো ওই সাহাবীর বাড়ি হলো ওই কারওয়ান, তিউনিসিয়া দেশের এই কারওয়ান শহরে। তো ওইখানে যাইতেছি, ওনার ইয়েটা দেখব এবং ওনার বাড়িটাও দেখে আসবো ইনশাআল্লাহ। তো সাথে থাকবেন, সম্পূর্ণ জার্নি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে দুইটা জিনিস শেয়ার করব, এক হলো এলজাম, যেটা রোমান সম্রাটদের আমলে স্থাপত্য, আর হলো গিয়া কারওয়ানের যে ওই যে সাহাবী যিনি ছিলেন আমাদের প্রফেট হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাড়ি চুল ওইগুলা কাটতেন, ওনার বাড়ি। তো ইনশাআল্লাহ সাথে থাকবেন এবং পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো এখন আমরা চলে এসেছি কারওয়ানে। সো কারওয়ানে এখন আমরা চলে এসেছি ইনশাআল্লাহ। দেখতেছেন কত সুন্দর দিন এবং কত সুন্দর মানে গরম ওয়েদার। এই দিনগুলা আমরা ওই দেশে যখন লন্ডনে থাকি এইরকম পাই না, বা যতটুকু পাই আমরা কি সুন্দর উপভোগ করি, কত সুন্দর লাগতেছে দেখেন। আর এই যে জায়গাটাও খুবই সুন্দর এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন। আপনারা যদি দেখেন রাস্তাঘাট বা সাইডগুলো দেখেন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। এইটা হলো কারওয়ানের একটি মানে এটা একটা মিউজিয়ামের মতন, মানে একটা দিয়ে বানিয়ে রাখছে। ওইখানে গেলে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো একটু ওই দিক দিয়ে। যে কি জানি একটা কথা বলেছে যে ওইখানে যে আছে সে বলবে, আপনারা সবাই তার মুখ থেকে শুনতে পারবেন সে কি বলছে, মানে এখান সম্বন্ধে। যে অনেক সময় কি হয় জানেন, অন্য দেশে গেলে তাদের তো সব ভাষা আমরা বুঝি না, কারণ আরবি, বিশেষ করে আরবি তো বুঝি না। আর তারা যখন কথা বলে ওইগুলা বোঝাও যায় না, তো খুবই কষ্ট হয়। তো ওই জায়গাতেও তাদের প্রত্যেকটা জায়গাতে দেখলাম সিকিউরিটি, স্পেশাল যে জায়গা দেখতে যাবেন ওইখানে সিকিউরিটি প্রচুর। আপনার ব্যাগ চেক করে, যেমন হিথ্রো এয়ারপোর্টের মতন এইখানে সব কিছু চেক করে। ওই যে লোক উনি সব কিছু বলবে ওইটা সম্বন্ধে হিস্ট্রি। Good morning. Here look Kawan, where Kawan? Here Kawan. Before Muslim came, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was died in Saudi Arabia 632. 20 years later, the friend of Muhammad, they came from Mecca on foot, Egyptian, Libya, and they stop here. Why the Muslims stop here? Here, Tunisia, the map. Because here, the coast, Byzantine, Christian here. Tunis, Sus, Hammamet, Byzantine, Mountain Berber. There was Christian religion. The Muslims, they stop here and build the town and give the name Al-Qayrawan. What it means, Qayrawan is special name, caravans. Qayrawan, the first town built by Africa, number 4. First Mecca, Medina, Jerusalem, Qayrawan number 4. Qayrawan 300 mosque, Qayrawan. And Qayrawan, you find the 3 hairs of Prophet Muhammad. Qayrawan, the cemetery of Qayrawan, we call it Quraysh cemetery, Quraysh, because Zainab al-Qurayshi, the wife of the son Umar al-Khattab, died here. Qayrawan, very important. Islam born here, is upstairs. Bangladesh or Pakistan? Which? Qayrawan, my son, good for army. My daughter, listen to me please. But the problem Qayrawan, when Arab Muslim, the water for the water of Qayrawan, the water, salt water on the ground. For drink water, Muslim they build 14 basin like this, and for them they find water 37 kilometers.
the big canal, not Akir, canal. This Arabic, everything in Kawan built by Muslims. Why is MashaAllah. 1,200 years. The water came from Matlar, small one, 7 meters to drink and so. But after now more make by power pipes and home modern, now more. Okay. But before we take water here. This is 1,000. Never restored, original. Now we go upstairs to see the 5 Hafiz al-Quran school. The minute of the big mosque, the flag of Tunisia, my son, the non-Arabic man, the start 5 years, build of Islam. And here, in the back, you can see the minute of the first mosque, Aqba Mosque, Sidi Aqba. It's the first mosque. They can pray in this mosque 12,000 Muslims, 12,000. Ramadan is full of Muslims. Quran school, Madrasa. And the 5 teacher Hafiz al-Quran, the 5 Quran. This is new Kairouan. New Kairouan. Yes, yeah. Medina, one of the mosques, there are the mosques, the Medina. Before 40,000, now 8,000. Young, they build outside. One picture for you and your family, my friend? It's all right. This my friend my friend he is the Quran book, the Grand Mosque here, sir. The Quran book. The Grand Mosque, the Quran book, small souvenir, my friend. Masha. Brother. যাই হোক, এখন ওইখান থেকে বাইর হয়ে এখন আমরা আরেকটা জায়গায় আসছি। তো এই জায়গাটা মানে এই যে খেরওয়ান শহরটা মানে একটা যে সম্পূর্ণ একটা ইয়ের ভিতরে এক এক জায়গায় এক একটা, তো বেশি দূরই না, একটু কাছাকাছি সব কিছু। তো এখন যেই জায়গাতে আসছি ওইখানে হলো ওই যে সাহাবি ছিলেন, এই সাহাবির খবর ওইখানে। তো ইনশাল্লাহ এখন আমরা ওইখানের ভিতরে যাব এবং এই খবরটা জিয়ারত করব এবং আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। আপনারা সাথে থাকবেন এবং দেখবেন ওইখানে যে যে সাহাবির খবরটা ওইখানে আছে। তো উনি মানে তবে কিছু একটা জিনিস বলেই আমি কিছু কনফিউজ হয়ে গেছি, কারণ এক একজনের কাছ থেকে এক এক ধরনের কথা, এখন সঠিক আসলে বলতে পারবো না কোনটা সঠিক। তো যেই যেটা বলেছে আচ্ছা ওইখানে যিনি আছেন হয়তো ওনারটাই সঠিক হবে, তো এই আর কি। ভিউয়ার্স, তো এখানে যে জিনিসগুলা দেখাইতেছি আসলে ওই যে ইয়েতে যাওয়ার আগে ওই যে ওইখানের ভিতরে যে কারুকার্যগুলা এত সুন্দর কাজ করা তখনকার যুগের, ওই যে ওয়ালগুলাতে দেখতেছেন বা এই বিল্ডিংয়ের চারোদিকে যে কাজগুলা এগুলা তাদের নিজের হাতের কাজগুলো করা এবং পাথরের মধ্যে খোদাই করা, এত সুন্দর কাজগুলা। তো এই আর কি আপনাদেরকে একটু কাজগুলা দেখাইলাম। الارشيتكت هو اللي بنى المقام وبنى الجامع.
تفضل تفضل তো এগুলা হলো উনি ওইখানে বসে পাহারা দিতেছে। ওইখানে এই যে সাহাবি যে জিনিসগুলা ইউজ করতেন, ওনারা ইউজ করা জিনিসগুলা ওইখানে তারা রাখছে, এই দেখাইতেছে। তারপরে ওই যে দেখতেছেন ওইগুলা হলো পানির, তখনকার যুগের যে পানি রেখে ওইখান থেকে এই পানি খাওয়া হতো বা লোকদেরকে খাওয়ানি হতো। তো ওই জিনিসগুলাও তারা ধরে রেখেছে ওইখানে। তো এইখানে এখনও ওইখানের ভিতরে ওই যে পানিগুলা রাখে, অনেকেই গেলে ওই পানিগুলা খান। Tell me why from where the Prophet Muhammad, his name Abu Zama al-Banawi, he heard from Prophet Muhammad, from Sahabi Jalil, from Ghazwat Badr, Sulh al-Hudaybiyah, from Ansar, from Medina. Go inside. MashaAllah. Assalamu alaikum ya ahla al-kabir al-muslim. From letter from Prophet Muhammad from Egyptian. From letter from Prophet Muhammad from Egyptian. From Les Khatba. From here from Prophet Muhammad, from Muslim Prophet Muhammad. From here from Prophet Muhammad, from Muslim Prophet Muhammad, from tomb from Prophet Muhammad. From Athar al-Nabi. From dome. Look here. From dome to this dome. It's for Prophet Muhammad. From Prophet Muhammad. ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে দেখাই, আমার আসলে শরীরটা ইয়ে হয়ে গেছে। ওই দেখেন, ওই যে ফ্রেমটা দেখতেছেন, ওই যে ফ্রেম, ওই যে ফ্রেমটা দেখতেছেন, ওইটা হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের লেখা রাইটিং, নিজের হাতের রাইটিং। ওইটা দেখছেন, এই যে দেখতেছেন, ওইটা হলো আমাদের প্রফিট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে বারবারা যিনি করতেন, চুল কাটতেন, দাড়ি কাটতেন। আমি মানে কিভাবে শুকরিয়া আদায় করব আমি জানি না। মানে আমি আজকে ডাইরেক্ট আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে সাহাবী ছিলেন, একদম উনার সাথে দাঁড়িয়ে, উনার কাছে দাঁড়িয়ে আমি দেখতেছি। যারা আরবি পড়তে পারেন ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখে নেবেন কীভাবে এইগুলা এইখানে সব কিছু লেখা আছে। ওই কুরআন শরীফ তিনি পড়তেন, ওই কুরআন শরীফটা ওইখানে রাখা আছে। মানে আল্লাহ সুম্মা আমিন, কী বলবো আমি আসলে নিজেকে অনেক ধন্য মনে করতেছি যে আমি এই জিনিসটা খুঁজছিলাম যে টিউনিজিয়ার কোথায় আছে, কিন্তু আমি আজকে ওইটা পেয়ে গেছি। ওই জায়গাতে আমি আর করতে পারি নাই, চেষ্টা করলাম আপনাদের জন্য আমি রেকর্ড করে নিয়ে আসি। ওই দেখুন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। মানে এত সুন্দর, এত নিরিবিলি, এত ঠান্ডা, কি বলবো আপনাদেরকে। সে আমাকে দরজা খুলে দিয়েছে ভিতর দেখার জন্য। আমি ওকে বলছিলাম সে আমাকে ভিতর দেখার জন্য। مسجد الحرام بصلاة ب1000 صلاة، وصلاة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ب500 صلاة. وأتى إلى تونس. لماذا أتى لتونس؟ لوظيفة، لأن هذه الأمة أمة الوظيفة، أمة الدعوة. فندعوك كذلك أنت ترتبط حتى يكون لك الأجر بهذه الخطوات إلى هذا المكان، يكون لك نصيب من الزيارة ديالو بتطبيق العمل، يكون الأجر والعمل. إحنا أمة العمل، يكون الزيارة. MashaAllah. This Sahabi don't stay at Mecca and Medina. Mecca, the prayer is 1,000 prayer, and 100,000 prayer. And the prayer in Medina, it's 1,000 prayer. He let these things
and come here in Tunisia because the work of Da'wat ila Allah is bigger than this age on this congratulation. It's for this reason all one come here and visit this Sahabi have to take this work and make this work the objective of his life. MashaAllah. Inshallah. Inshallah. তো যাই হোক ভিউয়ার্স, এই হলো আমাদের যে সাহাবী ছিলেন। তো এইগুলা ওনাদের তো মাত আপনারা শুনেছেন, অনেক কিছু আসলে বোঝাও যায় না আর কনফিউজ হয়ে যায়, এদের ইংলিশও অনেকটা ক্লিয়ার বোঝা যায় না। তো তারপরে আমি গুগল করে পেয়েছি, ওনার নাম হলো আবু জামা আল বালাউই। তো আপনারাও গুগল করে দেখতে পারবেন, উনি আমাদের প্রফেট হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বারবারা করতেন অ্যান্ড করতেন। তো ওনার নাম হলো আবু জামা আল বালাউই। আবার বলছি, আবু জামা আল বালাউই। তো আপনারা গুগল করলে পেয়ে যাবেন উনি যে সাহাবী যে কি করতেন, আপনারা পেয়ে যাবেন সব কিছু। যাই হোক, দেখতে থাকুন, আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আছে। এখন আমরা চলে আসছি আরেকটি জায়গাতে, যেটা হলো খেরওয়ানের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এই যে মসজিদটা, এটা হলো খেরওয়ানের মধ্যে সবচেয়ে বড় মসজিদ। ওই মসজিদে প্রায় কয়েক লক্ষ লোক একসাথে নামাজ পড়তে পারে। অনেক বড় মসজিদ, তখনকার আমলের তৈরি মসজিদটা। এবং ওই মসজিদের ভিতরে এই যে লেখাগুলো আছে, ওই সাহাবী থাকতে যে ইয়েগুলো লেখা আছে, আমাদের প্রফেট হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম, তারপরে কলিমা শাহাদা, অনেক কিছু লেখা আছে ওয়ালের মধ্যে, পাথরের মধ্যে খুদাই করে লেখা। তো ওইখানের দায়িত্বে যিনি আছেন উনি এইগুলা বলবেন অবশ্যই। السلام عليكم. Start. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. This mosque name Uqba ibn Nafi' al-Fihri is 50 Hijri, is 1400 years. It's old mosque from North Africa. Number 4 for all Arab Islamic. Mecca, Medina, Al-Aqsa, Karwan. This member is old member for all Arab Islamic. 1000 wool from Indian, thick wool. MashaAllah. Alhamdulillah. If you make 2 rak'ah, you can make 2 rak'ah. Qibla like this. More peace, more sukoon. Yeah, inshallah. ভিউয়ার্স, তো একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি, ওনারা বলেছে, আচ্ছা আমি তাদের মুখের কথা বলতেছি, তারা বলেছে যে এই মসজিদটা নাকি 4 নম্বর মসজিদ দুনিয়ার মধ্যে। 1 নম্বরে হলো মক্কা, তারপরে মদিনা, তারপরে মসজিদুল আকসা, তারপরে নাকি কেরওয়ান, এই মসজিদটা। তো 4 নম্বর মসজিদ ওইটা, তো উনি বলেছে আর কি। These 4 names. Okay. Meme in the middle is very, very old. We have 3 names from Allah, Asma al-Husna, same keys. Al-Hamdu, Lil-Hamid, Al-Mubdi'u, Al-Mu'id. Same stamp. Look. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. سورة خلاص. আচ্ছা ভিউয়ার্স, এখন আমরা বারোই গেছি এখান থেকে, যে মসজিদে আসলাম, মসজিদটা কি বারোইয়া, এখন সাইডে তার একটা মার্কেট আছে, তো মার্কেটও আইলাম ঘুরতে। তো মার্কেটটা দেখে আমার অনেক একটা জিনিস মনে হয়ে গেছে। তখন আমরা যে টেলিভিশনের মাঝে অনেক ধরনের সিরিজ দেখি, আরবিয়ান সিরিজ, যেমন ওই যে সিনবাদ বা ওই যে আরও বড় অনেক আরবিয়ান সিরিজ হল আছে। তো এক্স্যাক্টলি ওই যে সিরিজর যে স্টাইলে যে তারার যে বাজারগুলা দেখায়, যে আগর হলোর যে মানে বাদশাহ হলোর যে করতা বা ওই যে সুলতান হলোর বাজার, মানে এমন সুন্দরভাবে স্টাইলে বানাইয়া রাখছে, বা এক্স্যাক্টলি টিভির যেরকম সিরিজও দেখা যায় ওই রকম দেখে গিয়া মনে হইলো যে আসলে ওগুলোও মনে হয় তারা ফিল্মের মাঝে শুটিং করে, যে ও বাজারগুলারে আরবিয়ান স্টাইলে আগর যুগের যে স্টাইলের ইয়েগুলা দেখায় নানি মাঝে মধ্যে, ওই রকম লাগতেছে। তাই আপনারাও দেখলে বুঝতে পারবেন। তো যাই হোক, এখন এই মসজিদও দেখি লিছি, দেখিয়া বারোই গেছি, এখন ও বাজারটাও আপনারা দেখাই নিলাম। তো বাজার দেখিয়া এখন আস্তে আস্তে আমরা এখান থেকে বারোইয়া যাই মুগি। আচ্ছা দেখো কাছাইন, ওই যে বাজারটা এক্স্যাক্টলি সেম লাগেন নানি ওই যে আমরা যে আরবিয়ান ফিল্ম হলো দেখি, এক্স্যাক্টলি সেম। তো এখন খিদা লাগি গেছে, পেটো বুক লাগছে, আইসি অর্ডার দিছি খানি, ইনশাল্লাহ কিতা খাইমু আপনারা দেখাইমু, আপনারা দেখবা খানি। তেমন একটা কিছু করা যায় না, এটা তো বেশি গরমর দেশ, তারার এখানোর যে ট্রেডিশনাল খানি এগুলা তো আর সম্ভব নয়, আর আমরা তো একটু জাল টাল খাই অভ্যাস। তো তারপরেও তারা কইছে যে আমরা গ্রিল করিয়া দিবার লাগি ফিশ, তারপরে যে জিনিসগুলো আছে ওইগুলা চিকেন, ল্যাম, ওইগুলো আর কি। তো দেখো কা আমরা খানিটা রেডি ওর, আপনারা দেখো কা। Where are you from? Bangladesh? Yeah. Nice people. Thank you. Lovely places for lovely people. Do you have ketchup? Ketchup. Exactly, not ketchup. ভিউয়ার্স, এখন আমরা চলে আসছি এলজামে। তো এলজাম যেই জায়গাটা, ওই জায়গার ওই যে বিল্ডিংটা দেখতেছেন, ওটা হলো রোমানদের থিয়েটার ছিল। যখন রোমান শাসন ছিল তিউনিজিয়াতে, তখন এটা ছিল রোমানদের থিয়েটার, এটারে আম্পি থিয়েটার বলা হয়। তো এইটাতে তারা যখন রোমানরা তাদের কোনো ধরনের যদি কোনো থাকতো, ইভেন্ট থাকতো, তাহলে তখন তারা ওইটাতে তারা করতো, ইভেন্ট পালন করতো। তো তারা ওইখানে বসে, তাদের ওইখানে বিভিন্ন স্তর আছে, দেখেন ভিতরে ঢুকবার আগেই ব্যাগ চেক করতেছে। কি চেক করে কি করে এটা নিজেই জানি না, আসলে তারাই জানে তারা কি চেক করে। তারপরে ওইটা মেশিনের ভিতরে ব্যাগটা ঢুকায়, তারপরে দিয়ে দেয়। তো যাই হোক, এইটা ভালো, এটা আসলে আমি মানে নেগেটিভ ওয়েতে নেই না, ওইটা পজিটিভ ওয়েতে নেই, কারণ এইগুলা থাকা ভালো, তাহলে লোকজন অ্যালার্ট থাকবে, এগুলা চেকিং করাটা ভালো। তো এই যে দেখতেছেন ওইখানে অনেক ধরনের ওই যে সিম্বল আছে, ওই সিম্বলগুলো আসলে তাদের কি বোঝায় নিজেও জানি না। ওইটার ভিতরে নাকি তাদের দেশের অনেক লিখা বা ওইগুলার করে, তা জানি না, এটা তারাই জানে। এগুলা ওদেরকে কিছু বলেও লাভ নেই, এটা বুঝেও না, কিছু বোঝাতেও পারে না, এই হলো সমস্যা। তো এই দেখেন কয়েকশো বছর আগের পুরাতন এই এম্পায়ার থিয়েটারটা, কিন্তু এক একটা পিলারের সাইজ দেখুন, এক একটা পিলার, এটা এই পাথরকে কেটে
এই পাথর দিয়ে এই বিল্ডিংটা তৈরি করা হয়েছিল তখনকার যুগে। তাই এত মজবুত, এত শক্ত, আর এখন পর্যন্ত ওইগুলা রয়ে গেছে, মানে ভেঙে পড়ে গেছে অনেক কিছু, কিন্তু তারপরেও তারা ধরে রেখেছে তাদের ঐতিহ্যটা যে এক সময়ের। তো এখন আমি আপনাদেরকে মানে এই থিয়েটারের ভিতরে আসছি, চারদিক ঘুরে দেখাইতে। এই যে এখন যে জায়গাতে আসছি ওই জায়গার নাম হলো এলজাম। তো এলজাম এই যে স্পটটা দেখতেছেন, এই যে ভাঙা ভাঙা বিল্ডিংয়ের চারদিক দেখতেছেন, ওইটা ছিল ওই রোমান সম্রাটদের আমলে, যেমন রোমান সম্রাট এই তাদের আমলে ওইটা তাদের ছিল একটা মাঠ। আমরা অনেক ফিল্মে ওইগুলা দেখি, ওইটা একটা মাঠ তাদের। ওই মাঠের মধ্যে দর্শকরাও গ্যালারিতে এইখানে বসতো, এইখান হলো গ্যালারি, ওই গ্যালারিতে বসতো দর্শকরা, আর ওইদিকে বসতো তাদের ফ্যামিলি বা আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারা বড় বড়, ওরা ওইদিকে বসতো। আর ওইখান দিয়ে ওই দিক দিয়ে এই বউল বাইর হতো, যে দেখা গরুর যে ফাইট হতো, বাঘের ফাইট হইতো, বা বিভিন্ন ধরনের থিয়েটারের বিভিন্ন ওই দিক দিয়ে ওইগুলা বাইর হতো, ওই দিক দিয়ে বাইর হয়ে ওইখানে ফাইট হতো। তারপর ওই আরেকটা আছে ওইখানে। তো ওইটা বেসিকলি তাদের এন্টারটেইনমেন্টের এবং থিয়েটারের এই মাঠটা ইউজ করা হতো। তো তখন কিন্তু তিউনিসিয়া তাদের যে অস্তিত্বটা এখনও কিন্তু কিছু কিছু জায়গাতে ধরে রাখা হয়েছে। যেমন তিউনিসিয়াতে ওই একটি জায়গা, এটা রোমান সম্রাটদের ওই জায়গাটা এখনও ওইখানে ধরে রাখা হয়েছে। ভিউয়ার্স, তো দেখেন আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছি। তো এক পার্ট করে আপনাদেরকে দেখাইতেছি, সিঁড়ি বেয়ে উঠতেছি। প্রচুর লোক ওইখানে দর্শনার্থী হয়ে আসে, হলিডে যারাই আছে ওই বিল্ডিংটা দেখতে আসে। এমনভাবে তৈরি করা বিল্ডিংটা, আসলে চতুর্দিকে রাস্তা, চতুর্দিকে ব্যবহারের পথ, কোন দিকে যাবেন আপনি হেরে যাবেন, এইরকম অবস্থা। মানে এত ভিতরের যে কাজগুলা আপনি খুঁজে পাবেন না কোথায় থেকে কোথায় যাইতেছেন, এরকম এলোমেলো বা এই ডিজাইনটা। যাই হোক, এই হলো তাদের গ্যালারি। ওইখান থেকেই মানে একদম উপরের তলায় চলে আসছি, যেখানে আর কি তারা বসে, রোমানরা বসে তাদের ফ্যামিলি নিয়ে বসে তারা এন্টারটেইনমেন্ট দেখতো বা তারা উপভোগ করতো এই জায়গাটা। এই দেখেন ওইখানে ওই গ্রিল দেওয়া আছে, এইখানে কিছু ভেঙে গেছে। তো ওই সাইডে ওইখানেই তাদের ছিল সব কিছু, ওইখানে বসে তারা দেখতো। এই হলো অবস্থা। তো আসলে খুবই সুন্দর, খুবই মজবুত, মানে দেখলে ভালো লাগে। যদি যান আপনারা, যদি কখনো তিউনিসিয়া যাবার আগে ওইগুলা গুগলে মেরে দেখে যাবেন কোথায় কি আছে, তাহলে একটার পর একটা দেখতে পারবেন। আর এটা হলো মিউজিয়াম, ওই আম্পি থিয়েটারের সাইটে এই মিউজিয়ামটা। ওইটা তেমন একটা কিছু না, শুধু মানে ওয়ালের মধ্যে তাদের সিম্বল কিছু দেওয়া আছে, আর যারা সম্রাট ছিল তাদের ছবি ওইখানে দেওয়া আছে, মানে মূর্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে, ছবি না মূর্তি। আর ওইগুলা কি বোঝায় তাদের জানি না, ল্যাঙ্গুয়েজে ভাষায় ওটা অনেক কিছু তারা বলে, এই সিম্বলগুলা থেকে নাকি অনেক কিছু বোঝা যায়। এটা তো তারা জানবে, আমরা জানি না, আমি বলতে পারবো না, এই আর কি। আর ওই তাদের ব্যবহৃত কিছু জিনিস আছে যেগুলা মানে করে রাখা হয়েছে, তারা যে ব্যবহার করত ওইগুলা, তাদের ব্যবহৃত জিনিসগুলো ওইখানে রাখা হয়েছে। তাদেরকে বড় বড় যারা ছিল তাদের স্ট্যাচু বানিয়ে রাখা হয়েছে,
এবং তাদের এই স্ট্রাকচারটা এখানে একটা ডিসপ্লে করে রাখা হয়েছে এই আর কি। যাই হোক, আপনারা দেখতেছেন এগুলা ভিডিওতে দেখে তেমন কিছু বুঝতে পারবেন না, ডাইরেক্ট গেলে ওইখানে বুঝতে পারবেন, দেখতে পারবেন, ভালো লাগবে, সুন্দরও লাগবে। এবং আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকুন। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবেন, সুন্দর একটা কমেন্ট দিবেন, আর পারলে ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন যেন নতুনরা দেখতে পারে, নতুন কিছু ভিউয়ার পেতে পারে। দেখা হবে অন্য কোনো জায়গাতে, অন্য কোনো ভিডিওতে। এ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।